Recording on. Good morning. Good morning. Let us take today the next topic, that is prevention of accidents. In the fourth chapter, Introduction to Safety Organization, benefits of safety organization, duties of safety inspector, and duties of safety supervisor. So very important topics we are learning today. So these all are asked many times in the examination. Exam what are the duties of safety inspector, supervisor, what are the benefits of safety organization? So this is asked many times. Okay, concentrate here. You can see that the accidents will occur due to some reasons. So that is shown in the help of a picture here. So there are many reasons for the accidents. So how to avoid this? How to prevent it? So that we are learning today. See here. Prevention of accidents. So we have already studied that prevention is better than cure. How's it? Accident ಏನಾದರೂ precaution ತಗೊಳ್ಳೋದು, safety measures ತಗೊಳ್ಳೋದು, it is a very good point in the organization, industry. So how to prevent the accident? So there are major steps taken here in the industry. What are those very important steps to be taken to prevent accident? First one is ನೋಡಿ, safe workplace and working conditions. So workplace ಅಂದ್ರೆ workers ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the important points are listed here, how to prevent the accidents under safe workplace and working conditions. First one is employees should have enough space to move and operate. So rooms are ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಡ್ಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಜು ಬಾಜು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಇರ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ. If there is no passage, then it is very difficult for a person to move inside. Sometimes it may lead to accident. Next, good ventilation at workplace. Ventilation ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬರ್ತಿರಬೇಕು. Then only the workers will be comfortable to work in a place. Next, sufficient lighting and shock proof working place. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಪ್ರೂಫ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ CRO ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾವ, ಮಳೆಗಾಲದೊಳಗೆ ನೋಡಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಶಾಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ತಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ we must take. Similarly in industry, ಎಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಲಾರ್ದಂಗ protective coverage should be there. So that is another thing. Next, air temperature and purity should be maintained. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So the temperature should be maintained properly. And also air purity, pure air ಇರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರಬೇಕು. Next, noise proof working condition should be there. ಗದ್ದಲ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬಹಳ ನಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ it is very difficult for the workers to work there. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? You cannot listen to the teacher. Outside noise, inside noise, if it increase, then the quality will reduce. No, sound quality ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So this can also affect the output here. So is that clear? Second one, safe material handling equipments. First one is safe workplace. Second one is safe material handling equipments. Material handling equipments ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಲ್ತಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿ ನಾವು. material handling equipments ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾವೆ? JCB ಅಂತ ಬರ್ತಾವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ equipments ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಫೋರ್ಕ್ ಲಿಫ್ಟ್, ಈಗ ಎತ್ತಿಲಿ ಇಡಾಕ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್. ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಚೈನ್ಸ್ ರೋಪ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅವು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಚೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ರೋಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು,
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಕನ್ವೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸ್ತಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿಯಿಂದಲೇ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ವೇಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ಅವೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ there may be a breakage, it will lead to accident. Okay, next trolley for the thinking. Trolley ni carry ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣೂರು ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾವೆ. ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ರಾಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಒಯ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾಲೀಸ್ ಅವು ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್, ಬಿಗ್ ಒನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ accidents prevent ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಫರ್ನೇಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ. ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಗಾಗಲ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಗಾಗಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. It is not that the government has made the rules. We must protect ourselves from that. So this is taken here. So ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಹಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ. ಕರೋನಾದಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ we are also putting the mask. Okay. Next, shields, helmets for face. Face mask, helmet ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Okay, that is for personal safety. Next, spectacles for eyes, goggles. Okay, gloves. Gloves ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಗ್ಲೌಸ್, aprons, ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So this is all just to have the safety in case of accidents. Accidents ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ for the personal safety. So these are the major steps taken to prevent the accidents in the industries. Is that clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Next ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. So ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಸೇಫ್ಟಿದಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕೆಲಸ ರೀ, ದೇ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಹೂ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಾಳಜಿ ತಗೋದು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಟು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 50 days ಒನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 6 months ಒನ್ಸ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ರೀ, ದೇ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ,
social distancing maintain ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ. So we are safety inspector now at the present stage. Okay, ನಿಮ್ಮ class representative is also safety inspector. ನಿಮ್ಮ safety ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು observe ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So he is having that responsibility. ಆಯ್ತಾ? So ಇವ್ರ ಮೇಲೆ supervisor ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ principal ಹೆಂಗಿರ್ತಲ್ಲ supervise ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ he comes as a manager also. So like this, step by step there will be some members who will look after what safety procedure, whether all the workers are following or not, what should be done. So this is the main work of this organization. Is that clear? So we'll have a brief summary of this, what all they will do in the safety organization. ಇದನ್ನ ಕೇಳಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, explain the safety organization ಅಂದ್ರೆ you should write a structure ಬರೆದು ಏನೇನು ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Okay, see here, safety engineer will visit the factory. Engineer ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, visit ಮಾಡ್ತಾರ and gives the useful instructions periodically about the safety. Instructions related to safety ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, periodically ಕೊಡ್ತಾರೆ. Every 15 days ಅಥವಾ monthly ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Next, the safety team will give the guidelines and training to the workers regarding the safety. Safety team ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅವರ safety team ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. Okay, the safety organization will display ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ will display the safety banners containing the precautions, rules to be followed by each employees at every working place. So banners ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಂಜರಸ್ ಮೂವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡದ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ everyone cannot enter inside, only the authorized person should go inside. ತಿಳಿತಾ? ಹಂಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಹೊರಗಡೆ, ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಿಳಿತಾ? So safety banners will just display what they will tell about the safety of workers. ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. And in your aerodrome lab also there are some instructions. So depending upon the work, the safety procedures will be different. So some banners will be put accordingly. Is that clear? Next, the safety management will also display the video films. Video ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೈರ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅದಾವ ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ರಿ. ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಫೈರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? ಮೇಜರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಝೀರೋ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಕಂಪನಿಗೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ without any delay. Savings of time, saving of energy of labor, saving of salary amount. So it is a profitable for the company. So that is why they follow the safety precautions. Clear? So here they are listed one by one. Just look at this. First, reduce health care insurance cost. Accident alla insurance alla pay ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಅವರು. So ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ it will be reduced. Next, reduce accidents. Accidents ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Safety activities in the organization. So workers will feel safety when there is precautions taken. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು
ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, then you will feel comfortable in the class. Always the safety is very important. Safety activities, healthy, safe and good working conditions in the workplace, reduce losses due to accident, good employees and employer relationship actually is. So safety precautions ತಗೊಂಡ್ರೆ workers ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ then automatically employees and the employer will have a good relationship. So that means next ಇದಾಗದಲ್ಲದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ತಡಿಬಹುದು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಂಜೂರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೇಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, profit of the company increases, reduce risk of fines and litigation. Fine and litigation ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹಾವ್ ಸೀನ್ CID ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ, ಕ್ರೈಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ then you have to face that by having a lawyer. For that lawyer should be paid extra with the cost. Okay, so the litigation ಕರೀತಾರೆ, ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅಂತ ಕರೀತಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a positive and caring image. So this means ಎಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಕಂಪನಿದು ಇಮೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ, ಬರೀ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಲ್ದೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ then in future nobody will apply for the job there. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿ. So that is why it's here when there are safety precautions and prevention of accidents will be there. So there will be a positive environment and it will be a caring image from the company towards the worker and also the public. Any doubts in this? Benefits are important ಆಯ್ತು, ಕೇಳಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೇಳಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ತಾರ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರೇನೇನು ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದವರು, ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, he should be capable of providing first aid treatment to the injured person. So immediately ಏನೋ some accident ಆಯಿತು, unexpected accident ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದವರು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡೋದು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ತಿಳಿತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಐತಿ. HOD ಏನಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ we can make use of it. Okay, so this is one of the function of safety inspector. Next, he should advise target supervisory staff, manager ಬರ್ತಾರಲ್ಲ supervisory staff regarding safety practices. Supervisory staff ಗೆ so ಈ ರೀತಿ precautions ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, so that it is better for the workers regarding the safety ಅಂತ ಹೇಳಿ advice ಕೊಡಬಹುದು. Next, he should maintain accident reports submitted by supervisor and details of injury reports. In case of accident, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿತಿದ್ರು, ಅನೆಕ್ಷರ್ A, B ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he should recommend to the management about the unsafe practices in the industry. ಸೊ ಯಾವುದು ಅನ್ಸೇಫ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಸೇಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ
there is no proper passage, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ then they will take the necessary action on it. So this is also one of the function of safety inspector. So ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ನೋಡಿ, he should estimate amount of danger involved due to accident. Accident ಆದಾಗ ಏನೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿ, ಏನೇನು ಡೇಂಜರಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he should incorporate safety methods. ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೆಳಗಿನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he should make proper arrangement to shift injured person to the nearby hospital. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ಕೆಲಸ. ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಅಸ್. ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he must prepare an accident report at the spot itself. ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್, ಹಂಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he must inspect the machine from time to time. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಷಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಂತ ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಮಷಿನ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಮಷಿನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬ್ರೇಕರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬ್ರೇಕರ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he must watch the worker whether they are using personal protective devices when they are at work. ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರೀ ಮಷಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾರಲ್ಲೋ, ಗಾಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡಾರಲ್ಲೋ, ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾರಲ್ಲೋ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈನ್ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Can we move to the next one? Duties of safety supervisor. Duty supervisor ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. Can look at supervisor, inspector ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. You can duties are here you can see that some of the duties what the inspector is doing, the same functions are done by safety supervisor also. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅವರು. Can see that. Okay. First one. Question in ಕೇಳ್ತಾರ, write the duties of safety supervisor ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ list the duties ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. He should provide necessary training to the workers about the safety methods. Extra ಏನಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Next, he should advise inspection staff regarding safety practices. Inspector ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸರಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he should maintain accident reports submitted by inspector and details of injury of reports. So inspector ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅವರು. Okay. Next, he should recommend to the management about unsafe practices in the industries. So supervisor ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ, there is a some problem, building is old one, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ
he should incorporate safety method. Same safety inspector ಕೆಲಸನು ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. Next, he should display safety posters at appropriate places. Display ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ. ಬ್ಯಾನರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್, ಸೊ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್. ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣ ದಂಡಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಅಂತ. So some safety barriers will be placed everywhere. Wherever you go, you can see that. So that is mainly for the safety of the workers. Okay. So ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಕೆಲಸ? ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕೆಲಸ. Next, he should display safety posters at the appropriate place. Next. Okay. So that completes the some important functions of safety inspector and also safety supervisor. Any doubts, guys?